खो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम जरे होवे ना আরেকটু চিল্লে বলো लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम मैं हुजूर का दीवाना पर उनका ताराना गली गली गाम गाम में सलाम है सलाम लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का आमना के लालिया ने आका पूर नूर का जोरे बोलो ना একটু জোরে হবে না कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का आमना के लालिया ने आका पूर नूर का प्यारा नाम ले जा होठो प्यार से लेताब एक ही दूसरे को थामे सलाम है सलाम लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम कितना था प्यारी प्यारा मदनी हुजूर का नूरता नन्ना मुन्ना तन्नाए हुजूर का केनो बिए ताजेदार याद आए बारे बार उस हासी सुबह सामने सलाम है सलाम लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम अल्लाहुम्मा আমার এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা যেটা হবে না সবাই মিলে আরেকটু চিল্লে বলো আমার এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা মনের মাঝে আছো তুমি কেন বুঝো না এই মনেরও সেই কামনা সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো প্রাণের প্রিয় সাহা প্রাণের প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো জোরে বলো সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো প্রাণের প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো জাগার প্রেমে পাগল হয়ে হলাম দিওয়ানা এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা আমার এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা জন্মভূমিতে মন আর যেতে না পাখি হলে যেতাম সোনার মদিনা আর তুই জোরে বলো না জন্মভূমিতে মন আর যেতে না পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা এই বাসনা কবুল করো ওগো রব্বানা এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা আল্লাহুম্মা रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान जोरे बोलबे ना रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फान छोटी छोटी दुनिया में छोटी रिश्तेदारी है टूटे फूटे वादे हैं कच्ची कच्ची यारी है धोखा हर कदम हर आन
कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बसी रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। वो जिस्म को एक ही दिन छोड़ कर यूं जाएगी, तुम जा रहा लेकिन मौत लेने आएगी। क्या फकीर क्या सुल्तान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बसीर गुमान, कुल्लु मन अलैहा फान। एक ही दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे चांदनी नहीं होगी। पढ़ के देख ले कुरान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बसीर गुमान, कुल्लु मन अलैहा फान। झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे जाफार, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी होंगे रूई की खमसार। जानदारिया बेजान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाहुम्मा ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बस गुमान, कुल्लु मन अलैहा फान। झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है। धोखा हर कदम गरआन, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बस गुमान, कुल्लु मन अलैहा फान। रूह जिस्म को एक ही दिन छोड़ कर यूं जाएगी, तुम जा रहा लेकिन मौत लेने आएगी। क्या फकीर क्या सुल्तान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बस गुमान, कुल्लु मन अलैहा फान। जब खुदा की मारूजी से सूर फूका जाएगा, रब की मसीहा हरगिज़ कोई बच न पाएगा। ओ फरिश्ता या इंसान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बस गुमान, कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाहुम्मा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে। আমি আরো বেশি ধন্য আপনার উম্মত হয়ে। ছেড়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ।
সুবহানাল্লাহ বলা আর রমজান মাসে সুবহানাল্লাহ বলা ফারাক আছে না নাই? হ্যাঁ বলো বলো আছে। এমনি আপনি অন্য টাইমে সুবহানাল্লাহ বলবেন, একবার সুবহানাল্লাহ সওয়াব পাবেন, আর রমজান মাসে বললে 70 বার বলা সওয়াব পাবেন। জোরে বলবেন না? ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি ধন্য রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি আরো বেশি ধন্য আপনার। কি হয়েছে? একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা। রোজার মাসে সাউন্ড কমিয়ে রাখুন না, গলার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি আরো বেশি ধন্য আপনার উম্মত হয়ে। জোরে হবে না? আরো জোরে বলেন। আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে, আমি সব নিয়ামত পেয়েছি আপনারই সদকায়, তাই তো আমি আল্লাহর পরে আপনার গুণ গাই, আপনার গুণ গাই, আপনার গুণ গাই, আমি গাইব গুণগান আপনার মোহাব্বত নিয়ে, আমি মরতে চাই আপনার প্রেমিক হয়ে। জোরে হবে না? ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে। নিদান কালে করবে যখন নফসি নফসি, দয়ার নবী কাঁদবে মোরা কেমনে বাঁচি, কেমনে বাঁচি, কেমনে বাঁচি, মোরা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হতে পেরেছি, মোরা শ্রেষ্ঠ নবীর, মোরা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হতে পেরেছি, যাহার দিকে সব নবীরা রইবে তাকিয়ে, আমি ধন্য গো রাসূল আপনাকে পেয়ে। আল্লাহুম্মা কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাওজুদা লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সকলে পড়েন হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মাফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ হাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা
قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين प्यारे हाजिरान मजलिस उपस्थित এই সাতহাতিয়া মুজাদ্দিদিয়া যুব কমিটির উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছর নির্ধারিত ডেট 11ই ফাল্গুন উপলক্ষ করে আল্লাহ এই বছরও করিয়েছেন তথাপিও আলহামদুলিল্লাহ এবছরের রমজান মাসের ডেট মানে রমজান মাসের 11ই ফাল্গুনটা আল্লাহ কবুল করেন আপনারাও নিজেদের মূল্যবান সময়কে ব্যয় করে দিয়ে ভাববেন হয়তো অনেক টাইমে এই টাইমে অনেকে হয়তো ভাববেন যে বাড়িতে বসে থাকলে লাভ দিত কে ভাববে না ঘরে বসে থাকি অন্য জায়গায় যাই জানবেন কোন ব্যক্তি যদি এলেম চর্চা নিয়েতে এই জায়গায় এসে বসে ভালো করে বুঝেন থরি ইফতারের জন্য না অনলি ফর যা অমুক ভাইজান এসছে বলে যাব না এলেম চর্চা নিয়েতে আল্লাহ রাসূলের হাদিস মানুষের নিয়ত ইন্নামাল আমালু বিনিয়ত এই নিয়ত এমন একটা পাওয়ার যে গায়ের ইবাদতকে সওয়াবে পরিণত করে দেয় জোরে বলবেন না যেমন মনে করেন আমরা যে ঘুমাই এটা কি আল্লাহর জন্য না নিজের শরীরের জন্য কথা বলেন ঘুমাতে যাই আল্লাহর জন্য না নিজের জন্য তুমি আল্লাহর জন্য ঘুমাও কার জন্য ঘুমাই নিজের জন্য কোন ব্যক্তি রাতে ঘুমাতে গেল মনে মনে নিয়ত করছে আল্লাহ সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ছে উঠে ফজরের নামাজটা আদায় করব ওই ব্যক্তি যতক্ষণ ঘুমের মধ্যে থাকবে আল্লাহ তাকে মুস্তাহাব সওয়াব দিতে থাকবে আর একটু জোরে বলা গেল না আবার অনেকে ধরেন ভাত খায় এটাও তো নিজের জন্য ভাত খাই কার জন্য নিজের জন্য নিজের পেটের জন্য শরীরকে বাঁচানোর জন্য এই ভাত খেতে খেতে কে নিয়ত করছে আল্লাহ সকাল সকাল এই বেশি বেশি করে ভাত খাবো আল্লাহ ইবাদত বন্দেগী করার শক্তি বাড়বে তোমার বেশি বেশি করে ইবাদত করব যতক্ষণ ওই ব্যক্তি ভাতের থালায় থাকবে আল্লাহ তাকে মুস্তাহাব সওয়াব দিতে থাকবে জোরে বলবে না চিল্লে বলো অন্যান্য মাসের তুলনায় সুবহানাল্লাহ বলা উত্তম তাহলে সেই নিয়ত করে বলো তো অনুরূপ আমরাও যদি নিয়ত করি আল্লাহ এই জায়গায় বসেছি ইলম চর্চার নিয়তে জ্ঞান হাসিলের নিয়তে আল্লাহ
ইসলামকে জানার নিয়তে এই জায়গায় বসেছি। আল্লাহর কসম, বাড়িতে বসে সারা রাত নফল ইবাদত করলে যা সওয়াব পাবেন, ইলম চর্চার নিয়তে বসলে এই জায়গাগুলোতে 1 ঘন্টা করে বসলে সারা রাত নফল ইবাদতের থেকেও বেশি সওয়াব। আরো জোরে বলা গেল না? তাহলে আসেন, আমাদের খুব মন দিয়ে ওয়াজটা শুনবেন ভাই। আল্লাহ বড় খুশি হন 3টে কাজ করলে। নাম্বার 1, আল্লাহ বলছেন বান্দা, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিআবুদুন, আমি আল্লাহ মানুষ এবং জিন জাতিকে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছি সির্ফ আমার ইবাদতের জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছে কিসের জন্য? জোর করে বলো। এই রোজাটা কার ইবাদত? আল্লাহর ইবাদত। আমরা ধরেন অনেকে জোহরের নামাজ পড়ে এসে এই জায়গায় বসেছেন, ঠিক তো? কথা বলতে মানা করো না, এই দিকটাই জেনে রেখে দেন। তথাপি আমার ভাইরা, আব্বারা, আজকে এখানেও আমরা এই ইফতারি করব, বাড়ি যাব, এটাও কিন্তু একটা ইবাদত। তাহলে আল্লাহ বান্দাদেরকে পাঠিয়েছে সির্ফ ইবাদতের জন্য। তবে রাসূল বলছেন আফজালুল ইবাদাতি ইবাদাতুস সালাত, সবথেকে উত্তম ইবাদত হচ্ছে নামাজ। জোরে বলবে না? আল্লাহ রাসূল বলছেন আস-সালাতু মিরাজুল মুমিনিন, नमाज एक ऐसे अमल है जो आप लोग नमाज में खड़े हो गए तब आपके साथ खुदा का दीदार होने लगा। जरूर बोलबे ना? যে নামাজ এমনই একটা ইবাদত, যখন আপনি নামাজে দাঁড়াবেন অমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে বান্দার দিদার। শুনছেন? তার আগে আপনাদেরকে একটু বলি, এই যে এই রমজান মাসের গুরুত্ব আছে না? আছে। রমজান মাস পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস, শ্রেষ্ঠ মাস। কারণ এই রমজান মাসে আল্লাহ 22 পারা কুরআন মাজিদ খতম করেছেন। জোরে বলবেন না? আল্লাহ কুরআন মাজিদকে নাজিল করেছিলেন কোন মাসে? এই রমজান মাসে। তাহলে এজন্য তো গলা টানছে, এজন্য রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস। 1 নাম্বার। 2 নাম্বার, ভাই এই রমজান মাসে আল্লাহ, আর কারণ রমজান মাস কুরআন নাজিল হয়েছে, এই জন্য রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস। আবার দেখবেন সর্বশ্রেষ্ঠ মাস বলা হয় রবিউল আউয়াল মাসকে, কারণ ওই মাসে নবীজি এসেছেন দুনিয়াতে। জোরে বলবেন না? একটা কারণ। এখন বলেন, কুরআনের জন্য নবী না নবীর জন্য কুরআন? কথা বলেন। ইয়েস, নবীর জন্য কুরআন। কুরআন যেখানে, নবী যেখানে, কুরআন সেখানে। খবর নিয়ে দেখো, নবী গেলেন তায়েফে, কুরআন নাজিল হলো সেখানে। নবী গেলেন বদরে, কুরআন নাজিল হলো সেখানে। নবী গেলেন গারে হিরায়, কুরআন নাজিল হলো সেখানে। নবী গেলেন মুস্তাফা জিতাই যায়, আল্লাহ কুরআন মাজিদ সিথাই নাজিল করে দেয়। জোরে বলবেন? আর একটু জোরে বলো। তাহলে নবী জিতাই যায়, আল্লাহ কুরআন সিথাই নাজিল করে। তাহলে কুরআনের জন্য নবী নয়, নবীর জন্য কুরআন। তাহলে সেই কুরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে, তাই রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস। আর যে নবীজি এসেছেন রবিউল আউয়াল মাসে, তাই রবিউল আউয়াল হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মাস। জোরে বলবে না? জেনে রেখে দেন। তাহলে সেই শ্রেষ্ঠ মাসে আল্লাহ আপনাকে আমাকে বসিয়েছেন। ফার্স্ট কাজ, আল্লাহকে খুশি করতে গেলে আগে আল্লাহকে সিজদা দেয়া লাগবে। ভাই আল্লাহ নবীর কাছে 2 জন সাহাবী আসলেন, মন দিয়ে শুনেন। নাম আম্মার আর আমের। কি নাম বললাম? আম্মার আর আমের। 2 জন মিলে নবীর কাছে এসেছে, হুজুর অনুমতি দেন একটু জিহাদের ময়দানে যাই। আল্লাহ নবী বলছে, বাবা তুমি তোমাদের 2 জনকে অনুমতি দেব না, বাড়ি চলে যাও। 2 বন্ধু, 2 ভাই আবার নবীর কাছে এসেছে।
মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, আব্বারা, তরুণেরা, মানুষেরা শুনে রেখে দেন, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে আম্মার আর আমি দুজন মিলে আস্তে আস্তে করে আবারো আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকি চলে আসে। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সালামের উত্তর দিলেন। আল্লাহ নবী বলে, ও আমার সাহাবীরা, কি ব্যাপার বলো? ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনার কাছে এসেছি, হুজুর বিয়াদবি মাফ করেন, হুজুর আজকের দিনে আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ নবী বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি যুদ্ধের ময়দানে যেতে চাই। আল্লাহ নবী বলে, বাবা মন খারাপ করো না, চলে যাও চলে যাও। নবী দুজনকে যুদ্ধে যাওয়ার পারমিশন দিয়ে দিলেন। দুজন মিলে আস্তে আস্তে করে জিহাদের ময়দানে চলে গেলেন। এই বেগুনগার মানুষেরা, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে এরকম ভাবে আস্তে আস্তে করে আল্লাহ নবী সাহাবী আম্মার শত্রু পক্ষকে কাট দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমির বলে, আমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটাবো? না 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 না, এটা মানা যাবে না। আমি কি করলো? এরকম ভাবে আমি নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। মক্কার কাফেররা আমিরকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। পিছন দিক দিয়ে আম্মার বলে, এ রাসূলুল্লাহ সাহাবী, এ হযরতে আমির, তুমি নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে যাও। আমি নামাজ থেকে ফারিগ হই না। এমন সময়তে দেখতে পাওয়া যায় আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে আম্মার তিনি কি করলেন? আস্তে আস্তে করে হযরতে আম্মার এরকম ভাবে মক্কার কাফেররা আমিরকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। আম্মারের গায়ে তীরখানা বিদ্ধ হতে লাগে। এই নওজোয়ান যুবকেরা, এমন সময়তে দেখতে পাওয়া যায় আমিরের শরীর থেকে তীরখানা এসে বিদ্ধ হয়ে গেল। পিছন দিক দিয়ে আম্মার বলে, ভাই তুমি নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে যাও। আমির বলে, আল্লাহর কসম, আমি মনে মনে নিয়ত করেছিলাম মক্কার কাফেররা যদি আমায় তীর মেরে মেরে শহীদ করে দিত, আল্লাহর কসম, তথাপি আমি নামাজ ছাড়তাম না। আরেকটু জোরে হবে না? তথাপিও তাহলে আমি নামাজ ছাড়তাম না। এক নাম্বার, আল্লাহকে খুশি করতে গেলে আগে নামাজ পড়তেই হবে, ইমাস আদা করতেই হবে। বলো ইনশাআল্লাহ। শুধু এই এক মাস রমজান মাসে তারপরে অন্য মাস ছাড় দেব, এটা করলে কি আল্লাহ মানা হবে? কথা বলেন। সব সময় যেটা ফরজ, এটা আমাদের জন্য, যেমন ভাত খাওয়া, কি ভাত না খেলে শরীর ঠিক থাকবে চাচা? কথা বলেন। তেমনি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া আমাদের জন্য জরুরি, বাধ্যতামূলক, আদা করতেই হবে। মুসা নবী যখন আমাদের উপরে 50 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিল, মুসা নবী বলেছিল, হাবিব যার নবী কমিয়ে কমিয়ে 5 ওয়াক্তই নিয়ে আসলো। বলেছিল এই 5 ওয়াক্ত আপনার উম্মতরা পড়বেন। আজকে 5 তো মিলান পড়ছে, এই 5 ওয়াক্ত অনেকে পড়ে, তো গলা টানছে, একটু টোন দিয়ে রাখ, জেনে রেখে দাও ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা। তাহলে আজ তোমাকে লক্ষ্য করা লাগবে। এক নাম্বার নামাজ আল্লাহকে খুশি করতে গেলে। 2 নাম্বার, আল্লাহ বলছে, এই শুনছো? আল্লাহ বলছে, লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম, তোমরা আমি আল্লাহ আমার শুকরিয়া আদা করো, আমি আল্লাহ তোমাদের নিয়ামতে ভরিয়ে দেব। জোরে হবে না? আচ্ছা, নিয়ামত দেন কে? আল্লাহ। এই যে রোজাদারদের জন্য আল্লাহ নিয়ামত দিবেন কে? আল্লাহ। জানবেন, হয়তো একটু পরে 4টের পরে হয়তো আসরের এখানেই জামাত হবে। আজকে এখানেই জামাত, আলহামদুলিল্লাহ। জামাতের পর আবার সেই ইফতার পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে। তো আস্তে আস্তে আপনারা বসছেন, বলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি জাস্ট এক্সাম্পল একটা বুঝাচ্ছি। আপনার সামনে খাবারের থালা রেখে দিল, আপনি কি খেতে পারবেন? জোর করে বলুন। এটাই তো আল্লাহর পরীক্ষা।
মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা পাড়া তরুণেরা এই সাদাদিয়ার মানুষের আগাবে ইবলিসদেরকে দেখে দেখে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের ডেকে দেখাবে এ আমার ফেরেশতারা তোমরা বলেছিলে না আল্লাহ মানুষদেরকে সৃষ্টি করো না দেখ 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 আমার বান্দার সামনে ইফতারের থালা সামনে পড়ে আছে তথাপিও সে আজানের অপেক্ষা করছে ইফতারির টাইমের অপেক্ষা করেছে কেউ আগে ইফতার করে না এই নওজোয়ান যুবকেরা আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয় আমি আল্লাহ এরকম ভাবে আমার রাসূলুল্লাহ বলেছে বান্দাদের কিছু টাইমে দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে অনিবার্য কবুল হয়ে যায় যেমন এরকম ভাবে ফজরের টাইমে দোয়া জুম্মার দিনে দুই খুতবার মাঝখানে দোয়া এরকম ভাবে আল্লাহ পাক ইফতারের থালাকে সামনে রেখে আল্লাহর কাছে যা যা দোয়া চায় আমার আল্লাহ পাক রোজাদার বান্দাদের দোয়াটাকে আমার আল্লাহ কবুল করে না তাহলে আল্লাহ তো নিয়ামত করেছে সবথেকে বড় নিয়ামত যারা 30টা কমপ্লিট করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন এদেরকে রায়্যান নামক জান্নাতে দিবে জেনে রেখে দেন ভাইরা বাপেরা তাহলে আল্লাহ শুকরগুজারি করলে আল্লাহ বড় বরকত দেন আর তৃতীয় নম্বর আল্লাহ বলছে তোরা আমার নবীকে ভালোবাস আমি আল্লাহ তোদের উপরে খুশি হব আসেন একটু আলোচনা হবে এই জায়গায় বসেছি আমরা আল্লাহর গোলাম হতে চাই রাজি আছি কারা কারা রাজি একবার হাত তুলে দেখাও তো দেখি একজন তাকবীর দাও সবাই মিলে বলো আলহামদুলিল্লাহ জেনে রেখে দেন এই যে হাত তুলবো হাত তুলে বলেছি আল্লাহর গোলাম হতে গেলে ফার্স্ট কাজ আগে আল্লাহর গোলাম হতে গেলে আপনাকে আমাকে কিছু কাজ করা লাগবে এমনি এমনি কি হওয়া যাবে জোর করে বলো হওয়া যাবে না ফার্স্ট কাজ আল্লাহর গোলাম হতে গেলে সর্বপ্রথম আগে আল্লাহকে সিজদা দেয়া লাগবে কাকে বলো বলো আল্লাহকে সিজদা দিতে হবে নবীর কাছে একজন সাহাবী যুবক ছেলে গেলেন মন দিয়ে শুনেন ভাইরা বাপেরা সাহাবী নবীর কাছে যে চুপ করে বসে আছে নবী যুবকের দিকে তাকিয়ে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন জোরে বলবেন না একটু জোর করে বলো যুবক বাড়ি চলে এসেছে কাজ করতে যাই মনে পড়ে রাসূলুল্লাহর মুচকি হাসি ঘুমাতে যাচ্ছে মনে পড়ে রাসূলুল্লাহর মুচকি হাসি কাজ করতে পারে না ঘুমাতে পারে না শুধু বারে বারে নবীর হাসির কথা মনে পড়ে দৌড়ে দৌড়ে রাসূলে পাকের দরবারে চলে গেলেন মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা পাড়া তরুণেরা এই নবী প্রেমিকেরা যুবক ছেলেরা আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকি চলে গেলেন এরকম ভাবে আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকি চলে গেলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ হুজুর আপনার কাছে এসেছি হুজুর আমি কাজ করতে যাই মনে পড়ে যায় আপনার মুচকি আসি হুজুর আমি ঘুমাতে যাই মনে পড়ে যায় আপনার মুচকি আসি এ হুজুর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হুজুর আপনার হাতখানা বাড়িয়ে দেন আজকে দিনে আমি যুবক ঈমানে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম একটু জোরে হবে হুজুর মুসলমান হব তবে আমার একটা শর্ত আমি নামাজ পড়ব না কি পড়বেন এই কথা এদিকে ভাই এদিকে তাকাও বলো কি করবেন মুসলমান হবে কি হবে না নামাজ পড়বে না নবী বলছে এই ব্যাপার যাও সব বন্ধুরা নামাজ পড়ছে নবীর কাছে চলেছে হুজুর আমি নামাজ পড়বনি বলেছিলাম তবে আজকের দিনে কথা দিচ্ছি নামাজ পড়বো কিন্তু আমি উযু করব না কি করবে না উযু করবে না ভাই উযু আগে না নামাজ আগে উযু হাদিস পাক আল উযু মিফতাহুস সালাত উযু নামাজের চাবিকাঠি as-সালাতু মিফতাহুল জান্নাত নামাজ আল্লাহ জান্নাতের চাবি জোরে বলবে না সবাই মিলে বলো উযু কিসের চাবি নামাজের চাবি আর নামাজ
জান্নাতের চাবি। আর যুবক সব বন্ধুরা আস্তে আস্তে করে যুবক ছেলে চলে গেছে বিনা উজুতে মসজিদের দিকে চলে গেছে, বিনা উজুতে নামাজ পড়বো। যুবক মসজিদের দিকে চলে আসলেন, কিন্তু উজু না হলে নামাজ হবে? হবে না। যুবক বিনা উজুতে মসজিদের দিকে চলে আসছে। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, আব্বা তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, যুবক ছেলেরা মসজিদের দিকে চলে আসে। এসে দেখে নাকি আল্লাহ নবী জামাতা হযরত শেরে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর আমার মসজিদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উজু করে, উজু করার নিয়ম হচ্ছে দুই হাতে কোনই পর্যন্ত দৌত করা। হযরত আলী বগলের নিচু থেকে হাত দৌত করে, পা ধোয়ার নিয়ম দুই পায়ের গাঁট পর্যন্ত দৌত করা। হযরত আলী হাঁটু নিচু থেকে পা দৌত করে। যুবক ছেলে কানা বলে, এ রাসূলুল্লাহ জামাতা, এ হযরত আলী, তুমি কেন এত বেশি বেশি করে উজু করেছো? হযরত আলী বলে, ওগো বাবা আল্লাহ নবীর মুখ থেকে শুনেছি, আল্লাহ নবী জানিয়েছেন যে পবিত্র উজুদার হবে, উজু পানি শরীরে যেই যেই জায়গায় ঠেকবে কাল কিয়ামতের ময়দানে তার শরীরের ওই জায়গা থেকে নূর চমকাতে থাকবে। আর একটু চিল্লে বলবে না, কি চমকাবে? নূর চমকাবে। যুবক তার বন্ধুদের কাছে চলেছে, বন্ধু আমি নামাজ পড়বনি বলেছিলাম, তবে আজকের দিনে কথা দিচ্ছি নামাজ পড়বো, 5 ওয়াক্ত নামাজের আগে 5 বার গোসল করে উজু করে নামাজ পড়বো। যের বলা গেল না, তাহলে আল্লাহর গোলাম হতে গেলে 1 নাম্বার আগে আল্লাহকে সিজদা দিতে হবে, বলো ইনশাআল্লাহ। 2 নাম্বার শুনছেন, নাম্বার 2 আল্লাহর গোলাম হতে গেলে দ্বিতীয় নম্বর কাজ আপনার আমার জন্য ভাই কালেমাকে জিন্দা করা লাগবে, বলো ইনশাআল্লাহ। জোর করে বলো। এখন তুমি লক্ষ্য করে দেখো, সাতাতিয়ার মানুষ সাধারণ চিন্তা করে দেখেন, আজকে গভীর চিন্তা করে দেখেন, এখন দিকে দিকে যেদিকেই তাকাবেন সবাই চাই কলেমা মিটে যায়। হ্যাঁ না না, আরে কথা বলেন না কেন? জোর করে হচ্ছে না? সবাই চায় ইসলাম মিটে যাক, কলেমা পড়নে वाला মানুষ শেষ হয়ে যাক। তাই তো আমার কওমকে ধরে ধরে মহাবিলিঞ্চিং এর নামে পিটিয়ে পিটিয়ে মারে, লাভ জিহাদের নামে পিটিয়ে পিটিয়ে মারে, জিম জিহাদের নামে পিটিয়ে পিটিয়ে মারে। আমার ঘরের মেয়েরা বোরখা পরে স্কুল কলেজে গেলে এরা ইফতিজিং এর শিকার হয়। এরা চায় মাদ্রাসা মসজিদ কলেমা মিটে যাক। কথা বলো, ভুল বলছি না ঠিক বলছি? বলো, আমার কথা খারাপ লাগছে? খবর নিয়ে দেখো, যদি এটা না করতো তাহলে কদিন আগে আমার পাশের রাজ্য উড়িষ্যাতে একটা বাঙালি যুবককে জয় শ্রীরাম না বলার কারণে তাকে পিটিয়ে মারা হতো না। কথা বলে, আরে বলো বলো বলো, এই সাতাতিয়ার মানুষ তোমরা কথা বলো, যেখানে মুসলিম মেজরিটি এলাকা, কোনদিন একটা অন রেকর্ড প্রমাণ দেখাতে পারবেন যে কোন মুসলিম ভাই অন্য ধর্মের মানুষদেরকে ধরে জোর করে আল্লাহু আকবার বলিয়েছে? কথা বলেন, একটা প্রমাণ দেখাতে পারবেন? তাহলে গর্ব করে বলতে পারি আমি ইসলামের অনুসারী, আমার ধর্মের নাম শান্তির ধর্ম। এটা তো আমি গর্ব প্রকাশ করে বলতে পারি। জেনে রেখে দেন, আমি কোন ধর্মকে ছোট করছি না। লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দিন, তাদের কাছে তাদের ধর্ম, আমাদের কাছে আমাদের ধর্ম। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো যুবক, আজকে সাধারণ চিন্তা করে বলো, এই তো তাহলে কদিন আগে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠান হলো বিগ্রেডের মাঠে। একটা বাঙালি যুবক চিকেন প্যাটিস বিক্রি করতে গেছে, হয়তো তাকে মানা করে দিতে পারতো যে ভাই এইসব চিকেন প্যাটিস এখানে বিক্রি করতে নাই, তুমি বাড়ি চলে যাও। এটা না বলে তাকে মেরে তার মালপত্র নষ্ট করে তাকে মানে একদম সেই
প্রায় পুরা করে দিল। তাহলে এভাবে মেরে দেখেন, তাহলে এরা চায় দিকে দিকে, এরা চায় কলেমা মিটিয়ে দিতে, আমরা আমাদের জিনিসটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। জেনে রেখে দাও, হাজারো চেষ্টা করলেও যারা এরকম পাগলামো করবে, ভাই যারা ভালো মানুষ তাদের বিরোধিতা আমরা করি না, কিন্তু জেনে রেখে দেন যারা পাগলামো করবে, যদি এরকম পাগলামো করে আগামীতে এদেরকে ধরার দরকার আছে না নাই? আরো জোরে বলেন, আছে না নাই? জেনে রেখে দেন আমার ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, কারণ লক্ষ্য করে দেখেন ভাই, সব সময় তো আমরা আবু বকরের সুন্নাত পালন করি, যা বলে মাথা পেতে মেনে নি। মাঝে মাঝে ওমরের সুন্নাত মানার দরকার আছে না নাই? কেউ প্রমাণ করতে পারবে না ওমর ভুল করেছিল? কথা বলে কেউ বলতে পারবো যে ওমর হুজুর ভুল করেছে? তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। ভুল বলছি? জেনে রেখে দাও ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, তথাপিও তাহলে এক নম্বরে এই কালেমাকে জিন্দা করা লাগবে। হাজারো চেষ্টা করে নবীর একজন সাহাবী ছিলেন, নাম হযরতে আল্লাহ রাসূলের সাহাবী, নাম ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম, যিনার দুইটা চোখ ছিল অন্ধ। কটা চোখ? দুটো চোখই অন্ধ। নবীর কাছে গেছে, হুজুর অনুমতি দেন, আমি একটু জিহাদের ময়দানে যাই। আল্লাহর নবী বলছে, বাবা তুমি কানা মানুষ, তোমাকে যুদ্ধ করা লাগবে না, হুজুর অনুমতি দেন না, আমি একটু জিহাদের ময়দানে যাই। আল্লাহর নবী বলছে, না বাবা তুমি কানা মানুষ, তোমাকে যুদ্ধ করা লাগবে না। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, আব্বা তরুণেরা, এই সাদাতিয়ার মানুষেরা শুনে রেখে দেন, আল্লাহ নবী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম দৌড়ে 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 আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকি চলে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর বেয়াদবি maaf করেন, হুজুর আপনার কাছে এসেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর আজকের দিনে হুজুর আপনার কাছে এসেছি, অনুমতি দেন আমি যেন যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারি। আল্লাহ নবী বলেন, বাবা তুমি কানা মানুষ, তোমাকে যুদ্ধ করা লাগবে না। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী নবী আমার আবারও তাড়িয়ে দিলেন। তৃতীয় দিন নবীর দরবারে আসে, তৃতীয় দিনও নবী তাড়িয়ে দেয়। এমন সময়তে দেখতে পাওয়া যায় তৃতীয় দিনও নবী তাড়িয়ে দেয়। এরকম ভাবে আস্তে আস্তে করে চতুর্থ দিনের দিনে আল্লাহ নবী এরকম ভাবে তৃতীয় দিনে নবীর কাছে আসে, খবর পায় আল্লাহ নবী ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এই বেগুনগার মানুষেরা, নবী ইন্তেকালের পর আবু বকর খলিফা হলেন, আবু বকরের কাছে আসে, ভাই আবু বকর তুমি আমায় অনুমতি দাও, আমি যেন যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারি। আবু বকর বলে, তুমি তো কানা মানুষ, তোমাকে লড়াই করা লাগবে না, চলে যাও, যেহেতু নবী অনুমতি দেয় না, আমি আবু বকর আমিও তোমায় অনুমতি দেব না। ও যুবকেরা, ওমর ফারুকের কাছে যায়। হযরতে ওমর বলে, তুমি কেমন করে লড়াই করবে? আল্লাহ নবী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম বলে, ভাই ওমর রে, আমি ইসলামের পতাকা নিয়ে উড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, এরকম ভাবে উড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, ইসলামের পতাকা নিয়ে উড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, খালি কিয়ামতের ময়দানে যেদিন আমার আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে, এ আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলাম, কি করেছিলিস? আমি আমার আল্লাহকে রক্তমাখা চেহারাখানা দেখাবো। আল্লাহ পাক তোমার দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য নিজের জীবনকে কুরবান করে দিয়েছে। আরেকটু জোরে হলো না? দাঁড়াও, রুকো রুকো, সবাই মিলে গলা ছেড়ে বলো সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ব্যাস জেনে রেখে দেন ভাই, তাহলে এক নাম্বার কলেমা মানতেই হবে, বলো ইনশাআল্লাহ। একবার দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা
लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम। जरे होवे ना আরেকটু চিল্লে বলো। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पर उनका ताराना गली गली गाम गाम में सलाम है सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, आमना के लालिया ने आका पुर नूर का। जोरे बोलो ना, একটু জোরে হবে না। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, आमना के लालिया ने आका पुर नूर का। प्यारा नाम ले जा होठो प्यार से लेताब, एक ही दूसरे को थामे सलाम है सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम। कितना था प्यारी प्यारा मदनी हुजूर का, नूरता नन्ना मुन्ना तन्ना हुजूर का। केनो बिये ताजेदार याद आए बारे बार, उस हंसी सुबह शाम में सलाम है सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम है सलाम। अल्लाहुम्मा আমার এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। যেটা হবে না সবাই মিলে আরেকটু চিল্লে বলো। আমার এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। মনের মাঝে আছো তুমি কেন বুঝো না, এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো গো, প্রাণের প্রিয় সাহা প্রাণের প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো। একটু জোরে বলো। সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো গো, প্রাণের প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো। জাগার প্রেমে পাগল হয়ে হলাম দিওয়ানা, এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। আমার এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। জন্মভূমিতে মন আর যেতে না, পাখি হলে যেতাম সোনার মদিনা। আর তুই জোরে বলো না। জন্মভূমিতে মন আর যেতে না, পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা। এই বাসনা কবুল করো ওগো রব্বানা, এই মনেরও সেই কামনা সোনার মদিনা। আল্লাহুম্মা কি নাম বললাম? ইউসুফ জুনওয়াজ। সে নিয়ম করেছিল আমার দেশে কলেমার প্রচার হতে দেব না, আমার দেশে ইসলামিক ঝান্ডা উঠতে দেব না। এরকম ভাবে প্রচার করেছিল, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় এমন একটা পর্যায়ে এসে দেখতে পাওয়া যায় সেই ইয়ামান দেশে এখন ইউসুফ জুনওয়াজ আস্তে আস্তে বুড়ো হয়েছে। আচ্ছা বলো তো বাপ, বুড়ো হলে মানুষের চিন্তা বাড়ে না কমে?
বেড়ে যায়, বুড়ো হয়েছে, চিন্তা বেড়েছে, বলছে চলো আজকের দিনে সবাই মিলে। এখন ওই বাদশা এক জাদুঘরের কাছে গেলেন, যার নাম ছিল ইউসুফ জুনওয়াজ। কি নাম বললাম? ইউসুফ জুনওয়াজ। সে নিয়ম করেছিল, ইউসুফ জুনওয়াজ সে নিয়ম করেছিল কি, আমার দেশে কলেমার প্রচার হতে দেব না, আমার দেশে ইসলামের ঝান্ডা উঠতে দেব না, এরকম ভাবে নিয়ম করেছিল। এখন অবশেষে এক জাদুঘরের কাছে গেলেন, এক জাদুঘর, চুপ করে বসো, এক জাদুঘর সিলেক্টেড করলেন, যার জাদুঘর কি করলে এ কাজ করা যায়, আমার মরণের পর ক্ষমতা পাই যেন আমার ছেলেরা। জাদুঘর বলছে চলে যাও, আমি চাই তোমার মরণের পর ক্ষমতা পাই তোমার ছেলেরা, তুমি একটা যুবককে আমার কাছে আনো। এক যুবককে সিলেক্টেড করলেন, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। কি নাম বললাম? বলো বলো। আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ নামে এক যুবককে সিলেক্টেড করলেন। সে যুবক আব্দুল্লাহ রাজার কাছে চলে আসলেন। রাজা তাকে 6 মাস জাদু শিক্ষা অর্জন করালেন। ক মাস? জোর করে বলো। 6 মাস। 6 মাস পর একদিন দেশের মাটিতে পা রেখেছেন। এখন ওই একজন গাছতলায় বসে একটা মুরব্বি ব্যক্তি আল্লাহ 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 জিকির করছে। জোরে বলবেন। কি নামে জিকির? এখন বলো, ইয়ামান দেশের আগে কি বলা হয়েছিল? যে আল্লাহ নামে জিকির চলবে না, ইসলামিক ঝান্ডা উড়ানো যাবে না। কিন্তু গাছতলায় বসে মুরব্বি কার নামে জিকির করছে? আল্লাহ নামে। আর মুরব্বিটার কাছে যুবকটা কাছে গেল, যে বলছে মুরব্বি কাছে ডেকে বলছে, বাবা তুমি কলেমা সৈনিক হও। বলছে মাথা খারাপ, এই কলেমাকে মিটানোর জন্য আমি জাদুবিদ্যার শিক্ষা অর্জন করেছি, আর আমি কলেমা সৈনিক হব? যুবকটা, তুমি বাবা তুমি কলেমা সৈনিক হও না। যুবক কিছু দূর পালিয়ে গেল। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, যুবক ছেলেখানা মুরব্বির দিকে তাকিয়ে একবার চোর করে কাঁদে। মুরব্বি যুবকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদে। এমন সময়তে হঠাৎ করে মুরব্বি আবার যুবকের দিকে তাকিয়ে মুচকে মুচকে আসতে লাগে। যুবক ছেলেখানা বলে, ও বাবা মুরব্বি, তুমি আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেন তুমি কাঁদতেছো? মুরব্বি খানা বলে, বাবা শুনে রেখে দাও, একদিন তো তোমাকে কবরে যেতে হবে। তোমার এই সুন্দর চেহারা কবরের মাটি খেয়ে ফেলবে, তোমার এই সুন্দর চেহারা কবরের মাটি খেয়ে ফেলবে। সেই দিনে তোমার কি হবে, সেই দিনের কথা চিন্তা করে আমি কাঁদি। তবে হুজুর আপনি কেন হাসতে লাগেন? ও বাবা যুবক, শুনে রেখে দাও, আমার রাজা পাঠিয়েছিল একে জাদু শিক্ষা অর্জন করতে, কিন্তু আমার আল্লাহ জানিয়ে দিলাম, আমার আল্লাহ বলে দিল এই জাদুঘরের দ্বারাই। শুধু তাই নয়, আমার আল্লাহ ইলহামের মধ্যে জানিয়েছিল আজকের দিনে রাজা একে পাঠিয়েছে জাদু শিক্ষা অর্জন করতে, কিন্তু আমার আল্লাহ এর দ্বারাই পুনরায় ইসলামকে জিন্দা করে দেখাবে। এ নওজোয়ান যুবকের যুবকটা বলে, না 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 না, এটা মানা যাবে না। মুরব্বিটা যুবকটাকে কাছে ডাকলেন, অন্তরে অন্তরে মিলিয়ে দিলেন। যুবক বলে, হুজুর ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন, আমি আমার কলমের চোখ থেকে আল্লাহর আরশে আজিম দেখতে পাই। আরেকটু জোরে হবে না? কি দেখতে পাই? আরশে আজিম। আলহামদুলিল্লাহ। জেনে রেখে দাও ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, তথাপিও এই সুন্দর নবিয়ানা মাহফিল, এই জান্নাতের বাগান, এই বেহেশতের বাগানে আমি বসেছি। আল্লাহ কবুল করে নেন। মাথায় রাখবেন, তাহলে এই আমি এই জলসাটায় এর আগেও 2-3 বার এসেছিলাম, তখন রাত্রে হয়েছিল না? জেনে রেখে দেন। তারপরেও এটা 2 বছর আগে থেকে ডেট লিয়া ছিল। এই না, এই হচ্ছে ফাল্গুন মাসে। জেনে রেখে দেন, এই 11ই ফাল্গুন। তথাপিও অল্প টাইম, কারণ ইফতারের সময় তো খুব লম্বা চড়াও আলোচনা নয়। আবার আমার পরে রাকিবুল ভাই এসেছেন, উনি আলোচনা করবেন। জেনে রেখে দেন। তারপরে এই যেভাবে আপনারা এসেছেন, ও কিন্তু একটু কথা বলতে কিন্তু আদব না। জেনে রেখে দেন,
ভাই শুনেন, জেনে রেখে দেন। তথাপিও লক্ষ্য করে দেখবেন এই সব এরকম একভাবে জমায়েত হবেন, এক জায়গায় ইফতার মজলিসে যাবেন, জমায়েত হবেন। এই ইফতার মজলিস গুলোই আল্লাহর কাছে হাত তুলে দেখবেন দোয়া চাইবেন। কার দোয়াটা আল্লাহ কবুল করে নেবে আমরা কেউ বলতে পারবো? বলো, কেউ বলতে পারবো না। কাজে কাজী কার দোয়া কবুল হবে এটা আমরা কেউ বলতে পারবো না। তথাপিও আমরা সকলে একদম এই আল্লাহর কাছে আখিরি দোয়া অর্থাৎ ইফতারের আগে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়ে এবং আবার আল্লাহ চায় আগামী বছর এই 11ই ফাল্গুন আবার জলসা হবে ঠিক এই রমজান মাসে দুপুর থেকে আপনার সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্থাৎ মাগরিব পর্যন্ত। আল্লাহ কবুল করে নেন। এখনই আজান হবে, জাস্ট আপনাদের থেকে আমি গুনাহগার বিদায় নেব। তথাপিও আল্লাহ আমাদের সকলকে সিরাতাল মুস্তাকিমের পথিক বানান। আমি একটা ওই যে প্রথমেই বলছিলাম না, অনেকে শুনেন না, একদম নতুন নাদ লিখেছি যে রবনে কর দিয়া এলান, মানে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন কুল্লু মান আলাইহা ফান, একদিন সব পৃথিবীটা শেষ হয়ে যাবে। শেষ হবে না? কথা বলেন। এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু শেষ। আল্লাহ কবুল করে নেন। আল্লাহ চায় ইনশাআল্লাহ আবার পরে আপনাদের কাছে আলোচনা হবে। এক্ষুনি হয়তো আজান, আজানের সাথে সাথে জামাত হবে, আজানের সাথে সাথে জামাত। এক্ষুনি আজান, এখানেই জামাত হবে আজানের সাথে সাথে। আল্লাহ আমাদের কবুল করেন। যতটুকু বললাম কেউ কষ্ট পেলেন, মনে দুঃখ পেলেন? আল্লাহ চায় এই যে আলোচনা ধরেছিলাম এটা অনেক সুন্দর আলোচনা। এবং এরপরেও আপনাদের এখানে বলে গেছিলাম কি জানি না, নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের একবার আলোচনা করেছিলাম আমি, মনে আছে? জেনে রেখে দেন। নবী সুলাইমান মেয়ের ঘটনা শুনেছো না? আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ চায় পরে আলোচনা হবে। যতটুকু বললাম আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করেন। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। একবার সকলে দরুদ পড়েন আল্লাহুম্মা। দাঁড়াও, এক্ষুনি আজান দিয়ে দিবে। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान। जरूर बोलबे ना। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बसीर गमान कुल्लु मन अलैहा फान। छोटी छोटी दुनिया में छोटी रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे गए, कच्ची कच्ची यारी गए, ठोका हर कदम हर आन कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बसीर गमान कुल्लु मन अलैहा फान। वो जिस्म को एक ही दिन छोड़ कर यूं जाएगी, तुम जा रहा लेकिन मौत लेने आएगी। क्या फकीर क्या सुल्तान कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बसीर गुमान कुल्लु मन अलैहा फान। एक ही दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे चांदनी नहीं होगी। पढ़ के देख ले कुरान कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बसीर गुमान कुल्लु मन अलैहा फान। झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे जा पार, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी
होंगे रूई की खमसार जान दरिया बेजान कुल्लु मन अलैहा फान रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान अल्लाहुम्मा